ویلکم بیک۔ بلدیاتی خبروں کا کریں گے آغاز، اور آغاز میں سب سے پہلے بات کریں گے بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے۔ آپ کو بتائیں کہ سندھ میں بلدیاتی انتخابات کے معاملے پر الیکشن کمیشن نے حکم نامہ جاری کر دیا۔ الیکشن کمیشن نے اپنے حکم نامے میں کہا گیا کہ سندھ حکومت حد بندی کے لیے الیکشن کمیشن کو 1 ماہ میں ڈیٹا فراہم کرے۔ سندھ حکومت مقامی حکومتوں کے قانون میں ترمیم 1 ماہ میں فراہم کرے، جبکہ عمل درآمد نہ ہونے پر 1 ماہ بعد کیس کی الیکشن کمیشن میں دوبارہ سماعت ہوگی۔ عمل درآمد نہ ہونے پر چیف سیکرٹری سندھ ذاتی حیثیت میں پیش ہو کر وضاحت پیش کریں گے۔ سندھ میں بلدیاتی انتخابات کے معاملے پر الیکشن کمیشن نے حکم نامہ جاری کر دیا۔ الیکشن کمیشن نے اپنے حکم نامے میں کہا کہ سندھ حکومت حد بندی کے لیے الیکشن کمیشن کو 1 ماہ میں ڈیٹا فراہم کرے۔ سندھ حکومت مقامی حکومتوں کے قانون میں ترمیم 1 ماہ میں فراہم کرے۔ عمل درآمد نہ ہونے پر 1 ماہ بعد کیس کی الیکشن کمیشن میں دوبارہ سے سماعت ہوگی۔ عمل درآمد نہ ہونے پر چیف سیکرٹری سندھ کو ذاتی حیثیت میں پیش ہو کر وضاحت طلب کی جائے گی۔ اور اب خبر شامل کریں گے وزیر ٹرانسپورٹ سندھ اویس قادر شاہ کے حوالے سے۔ آپ کو بتائیں کہ سندھ حکومت کا کراچی میں انٹرا سٹی ٹرانسپورٹ بس منصوبہ جلد شروع کرنے کا اعلان۔ وزیر ٹرانسپورٹ اویس قادر شاہ کہتے ہیں کہ پہلے مرحلے میں کراچی کے 7 روٹس پر بسیں چلائی جائیں گی، جبکہ ترکی کی کمپنی کراچی میں پبلک ٹرانسپورٹ منصوبے پر کام کرے گی۔ محکمہ ٹرانسپورٹ کو انٹرا سٹی بس منصوبے کے لیے فنڈز مل گئے ہیں۔ 250 ڈیزل ہائیبرڈ بسوں کی خریداری کے لیے تمام مراحل مکمل کر لیے گئے۔ سندھ حکومت کا کراچی میں انٹرا سٹی بس منصوبہ جلد شروع کرنے کا اعلان۔ وزیر ٹرانسپورٹ اویس قادر شاہ کہتے ہیں کہ پہلے مرحلے میں کراچی کے 7 روٹس پر بسیں چلائیں گے۔ ترکی کی کمپنی کراچی میں پبلک ٹرانسپورٹ منصوبے پر کام کرے گی۔ محکمہ ٹرانسپورٹ کو انٹرا سٹی بس منصوبے کے فنڈز مل گئے ہیں۔ 250 ڈیزل ہائیبرڈ بسوں کی خریداری کے لیے تمام مراحل مکمل کر لیے گئے۔ اور اب کچھ تذکرہ کریں گے ایڈمنسٹریٹر کراچی بیرسٹر مرتضی وہاب کے دورے کے حوالے سے۔ آپ کو بتائیں کہ ایڈمنسٹریٹر کراچی مرتضی وہاب کا شہدائے کارساز کا دورہ۔ شہدائے کارساز کو خوبصورت پارک میں تبدیل کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ مرتضی وہاب کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کے جیالوں نے جمہوریت اور جمہور کا تحفظ کیا ہے۔ کارساز میں شہداء کی یاد میں پودے لگائے جائیں گے۔ وزیر اعلیٰ سندھ کے معاون خصوصی اقبال ساند کے ہمراہ یادگار شہدائے کارساز کے دورے کے موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ایڈمنسٹریٹر کراچی مرتضی وہاب نے کہا کہ بلدیہ عظمی کراچی نے یادگار شہدائے کارساز کو خوبصورت پارک میں تبدیل کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ بلدیہ عظمی کراچی کی طرف سے یادگار شہدائے کارساز پر شہداء کی یاد میں پودے بھی لگائے جائیں گے۔ شہداء کی تعداد کے حوالے سے 59 پودے یادگار شہدائے کارساز کے نام سے منسوب کیے۔ شہدائے کارساز کو زبردست الفاظ میں خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا کہ شہید بی بی کے جیالوں نے جمہوریت کی بقا کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے۔ پیپلز پارٹی کے جیالوں نے جمہوریت اور جمہور کا تحفظ کیا ہے۔ پیپلز پارٹی کا ہر کارکن اپنے شہداء کے نام پر لگائے گئے پودوں کی نگہداشت کرے گا۔ 17 اکتوبر کو شہداء کی یاد میں جلسہ عام کا انعقاد کرنے جا رہے ہیں۔ جلسہ عام میں بی بی کے جیالے بڑی تعداد میں شریک ہوں گے۔ اس وقت سانحہ کارساز کا جو مونیومنٹ ہے جو شہدائے کارساز کی یاد دلاتا ہے اس پر موجود ہوں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے مختلف عہدیدار کارکنان ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ میرے پیچھے یہ کارساز کا مونیومنٹ ہے۔ ہم نے فیصلہ کیا اس سال کہ اس جگہ کو کے ایم سی کے پراپر پارک میں کنورٹ کیا جائے، اور اس حوالے سے جو ہمارے سانحہ کارساز کے شہداء تھے 159 ان کے نام سے ایک پودا ہم نے لگانے کا پروسیس سٹارٹ کر دیا اور ساری پلانٹیشن ہم نے کر دی ہے انشاءاللہ۔ تو ان پودوں کے ذریعے ان کی جو خدمات ہیں ان شہداء کارساز کی جمہوریت کے حوالے سے، شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی حفاظت کے حوالے سے، جمہوریت کے حوالے سے ہم ان کو ایک خراج تحسین اور خراج عقیدت پیش کریں۔ اور میں سمجھتا ہوں پاکستان پیپلز پارٹی کا ایک کارکن ان پودوں کی نگہداشت کرے گا، ان کو لک آفٹر کرے گا، تاکہ جس طرح جمہوریت اس ملک میں پروان چڑھانے میں پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکنان نے اپنا کردار ادا کیا، اسی طریقے سے وہ اپنا کردار ان پودوں کو لک آفٹر کرنے میں
में, ताकि हमारे मुस्तकबिल की जिस तरह जमहूरियत की निगहदाश्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियाले करते हैं, उसी तरीके से हमारे माहौल को बेहतर बनाने के लिए इन दरख्तों की जो ज़रूरत है उनकी भी निगहदाश्त हमारे कारकुनान करेंगे, और वो हमारे जो शोहदा हैं उनकी याद भी दिला पाएंगे और उनके लिए सदका जारिया भी होगा। बहुत शुक्रिया। जिए भुट्टो, जिए अवाम, जीवे जीवे पाकिस्तान। और अभी आपको बताएं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का शहर कराची फतह करने का ख्वाब चकनाचूर हो गया। आपको बताएं कि पीपल्स पार्टी जिला वस्ती और एडमिनिस्ट्रेटर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब के दरमियान सर्द जंग छिड़ गई। ज़ीशान शहीद पार्क के इफ्तिताह के मामले पर पीपी की मकामी क़यादत नाराज़। जिला वस्ती की मकामी क़यादत ने इफ्तिताही तकरीब में शरीक कारकुनान और ओहदेदारों को शोकॉज नोटिस जारी कर दिया। ख़त में कहा गया कि एडमिनिस्ट्रेटर मुर्तज़ा वहाब ने ज़िलाई तंजीम को एतमाद में नहीं लिया था, जिस पर तंजीम ने तकरीब का मुकम्मल तौर पर बाइकआउट किया था। पीपल्स पार्टी जिला वस्ती का फैसला था कि मुर्तज़ा वहाब की तकरीब का हिस्सा नहीं बनना। पीपल्स पार्टी का कराची फतह करने का ख्वाब चकनाचूर। पीपल्स पार्टी जिला वस्ती की क़यादत और एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब में सर्द जंग। ज़ीशान शहीद पार्क के इफ्तिताह के मामले पर पीपी की मकामी क़यादत नाराज़। जिला वस्ती की मकामी क़यादत ने इफ्तिताही तकरीब में शरीक कारकुनान और ओहदेदारों को शोकॉज नोटिस जारी कर दिया। ख़त में कहा गया कि एडमिनिस्ट्रेटर मुर्तज़ा वहाब ने ज़िलाई तंजीम को एतमाद में नहीं लिया था, जिस पर तंजीम ने तकरीब का बॉयकॉट किया था। पीपल्स पार्टी जिला वस्ती का फैसला था कि बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब की तकरीब का हिस्सा नहीं बनना है। और अब कुछ बात करेंगे इदारे तरक्कियात कराची के हवाले से। आपको बताएं कि केडीए के डीजी आसिफ अली मेमन का तबादला हो गया। आपको बताएं कि डीजी केडीए आसिफ अली मेमन का तबादला साबिक डीसी मोहम्मद अली शाह, मेंबर एडमिनिस्ट्रेशन केडीए तैनात। आसिफ मेमन को स्पेशल सेक्रेटरी एजुकेशन और लिटरेसी डिपार्टमेंट का सेक्रेटरी तैनात कर दिया गया। इस बात का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। डीजी केडीए आसिफ अली मेमन का तबादला कर दिया गया, जबकि साबिक डीसी मोहम्मद अली शाह मेंबर एडमिनिस्ट्रेशन केडीए तैनात कर दिए गए। आसिफ मेमन को स्पेशल सेक्रेटरी एजुकेशन एंड लिटरेसी डिपार्टमेंट का सेक्रेटरी तैनात कर दिया गया। बाकायदा नोटिफिकेशन जारी। और अब कुछ बात करेंगे एमडीए के हवाले से। आपको बताएं कि मली डेवलपमेंट अथॉरिटी में करप्शन का बाजार गर्म हो गया। एमडीए भी महकमा एंटी करप्शन के रेडार पर आ गया। एंटी करप्शन का मली डेवलपमेंट अथॉरिटी की गुलशन इकबाल में कायम हेड ऑफिस पर छापा। एमडीए के मुतादिद अफसरान और स्टाफ दफ्तर से फरार हो गए, जबकि छापामार टीम ने मुख्तलिफ महकमों का रिकॉर्ड अपनी तहवील में ले लिया। आपको खबर दे रहे हैं कि मली डेवलपमेंट अथॉरिटी में करप्शन का बाजार गर्म। एमडीए भी महकमा एंटी करप्शन के रेडार पर आ गया। एंटी करप्शन का मली डेवलपमेंट अथॉरिटी के गुलशन इकबाल में कायम हेड ऑफिस पर छापा। एमडीए के मुतादिद अफसरान और स्टाफ दफ्तर से फरार। छापा मार टीम ने मुख्तलिफ महकमों का रिकॉर्ड भी जाती तहवील में ले लिया। और आपको बताएं कि कराची में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन जारी उसारी है। इसी हवाले से केएमसी एंटी इंक्रोचमेंट का तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन। कराची के इलाके सोल्जर बाजार से ठेले पथारे और दीगर तजावुजात का खात्मा कर दिया गया। सरकारी राजी पर कायम चबूतरे, ग्रिल, दीवार समेत दीगर पुख्ता तजावुजात भी मिसमार कर दिए गए। केएमसी एंटी इंक्रोचमेंट का तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन, सोल्जर बाजार से ठेले पथारे और दीगर तजावुजात का खात्मा, सरकारी राजी पर कायम चबूतरे, ग्रिल, दीवारों समेत दीगर पुख्ता तजावुजात भी मिसमार कर दिए। कराची को साफ करना है, तजावुजात से पाक करना है। सीनियर डायरेक्टर लैंड एंटी इंक्रोचमेंट बशीर सिद्दीकी की जेर निगरानी डिस्ट्रिक्ट ईस्ट जमशेद डिवीजन सोल्जर बाजार के अतराफ कायम तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन किया गया। ऑपरेशन के दौरान ठेले पथारे, केबिन गिस्मार किए गए और दीगर तजावुजात को जब्त कर लिया गया। कार्रवाई के दौरान डिप्टी डायरेक्टर अमीन लखानी, इलाका एसएचओ, पुलिस और स्टाफ एंटी इंक्रोचमेंट भी मौजूद थे। शहर भर में जारी गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ ऑपरेशन पर सीनियर डायरेक्टर लैंड एंटी इंक्रोचमेंट बशीर सिद्दीकी का कहना था कि ये पहली दफा है कि इतने बड़े पैमाने पर कराची के 7 अजला में एक साथ ऑपरेशन जारी है।
اور اب کچھ بات کریں گے بلدیہ شرکی کی حالت زار کے حوالے سے. آپ کو بتائیں کہ بلدیہ شرکی کے برساتی نالے بھی حفاظتی دیواروں سے محروم ہو گئے. گلشن اقبال کے بلاک 9 کا برساتی نالہ شہریوں کے لیے خطرے کی گھنٹیاں بجانے لگا. گلشن اقبال بلاک 11 کے مکینوں کا برساتی نالے پر احتیاطی دیوار کی تعمیر کا مطالبہ. بلدیہ شرکی کے برساتی نالے بھی حفاظتی دیواروں سے محروم ہو گئے. اسی پر مزید تفصیلات جانیں گے. عمر اسحاق ہمارے ساتھ براہ راست موجود ہیں. عمر اسحاق بتائیے گا کہ اس وقت کیا صورتحال ہے؟ آج بالکل روشنیوں کا شہر کراچی ہر گزرتے دن کے ساتھ اب انتظامیہ کی خصوصی توجہ کا منتظر ہوتا چلا جا رہا ہے. یہ وہی شہر کراچی ہے جو کہ ملک پاکستان کو 70% سے زائد ریونیو فراہم کر کے دیتا ہے. ملک پاکستان کا دل کہلاتا ہے، ریڑھ کی ہڈی کہلاتا ہے، شہرک کہلاتا ہے. اور آج اسی کراچی کا کوئی پرسان حال نہیں ہے. ہر گزرتا دن کراچی کو گویا تباہی کے دہانے پر پہنچا رہا ہے. مسائل کے انبار ہر گزرتے دن کے ساتھ بڑھتے چلے جا رہے ہیں. خواہ سیوریج کا مسئلہ ہو، پانی کا مسئلہ ہو، نکاسی آب کا مسئلہ ہو، ابلتے گٹروں کا معاملہ ہو، اسٹریٹ لائٹ کا مسئلہ ہو، یا پھر تباہال سڑکوں کا معاملہ ہو. کراچی والے یقینی طور پر ان کا جینا اس شہر کے اندر محال ہو چکا ہے. گویا ایسا معلوم ہوتا ہے کہ حکومت سندھ ہو یا شہری حکومت ہو یا ضلعی انتظامیہ، کسی نے بھی جو ہے کوئی بھی کراچی کے ساتھ سنجیدہ نہیں ہے اور کراچی کو لوارث چھوڑ کر رکھ دیا ہے. اس وقت میں کراچی کے جس مقام اور جس کونے سے رپورٹ کر رہا ہوں یہ ضلع شرقی گلشن اقبال کا بلاک 9 ہے. اور میرا عقب میں جس مقام پہ میں کھڑا ہوں یہ وہ مقام ہے جہاں پر برساتی نالے بغیر سلپ کے، بغیر احتیاطی دیوار کے کھلے پڑے ہیں، جو کہ کسی بھی وقت کسی بڑے جانی و مالی حادثے کا سبب اور باعث بن سکتے ہیں. میرے کیمرامین کو میں کہوں گا رشید لانو کہ اس وقت ناظرین کو اس وقت نالے کی صورتحال کے حوالے سے آگاہ کریں. یہ نالہ اس وقت میرے اندازے کے مطابق کم و بیش 8 سے 9 فٹ گہرا یہ نالہ ہے، برساتی نالہ. اور آپ دیکھ سکتے ہیں کس طریقے سے اس کے اندر جنگلی جھاڑیاں جو ہیں وہ یقینی طور پر نکل آئی ہے. کوئی احتیاطی دیوار چاروں جانب اس کے جو ہے دونوں جانب موجود نہیں ہے. سلپ ہوتے تھے جس کو کور کیا جاتا ہے نالوں سے تاکہ کوئی جانی و مالی نقصان نہ ہو. سلپ سے بالکل یہ نالہ مکمل طور پر محروم ہے. حالیہ بارشوں میں ہم نے دیکھا کہ اس سڑک پر جو ہے کئی فٹ پانی کھڑا تھا اور اتنا پانی کھڑا تھا کہ یہ اندازہ کرنا مشکل تھا کہ نالہ کس طرف ہے اور سڑک کس طرف ہے. تو یہ ہماری انتظامیہ کی کارکردگی ہے. اگر اعلیٰ عدلیہ کے احکامات کے حوالے سے بات کر لی جائے تو ان کی بھی واضح طور پر یہ احکامات ہے کہ کراچی کے نالوں کو احتیاطی دیواروں سے جو ہے تعمیر کی جائے، احتیاطی دیوار ان کو کور کیا جائے. یقینی طور پر یہ نالہ اس وقت اعلیٰ عدلیہ کے احکامات کی کھلی نفی کرتا ہمیں دکھائی دے رہا ہے. کمشنر کراچی کے احکامات رہے، سابق میئر کراچی وسیم اختر کے نے کوشش کی نالوں کے اطراف میں باؤنڈری بنانے کی، لیکن وہ بھی جو ہے اپنی اس کوشش میں ناکام رہے. اس وقت یقینی طور پر جو کہ ایڈمنسٹریٹر ہیں ضلعی ان کا ادوار آ چکا ہے. ڈی سی یقینی طور پر موجود ہیں. اسی کے ساتھ ساتھ ایڈمنسٹریٹر کراچی مرتضی وہاب یقینی طور پر آ چکے ہیں. ان سب کی نگرانی میں سربراہی ہونے کے باوجود بھی جو ہے اس وقت بھی برساتی نالے کووڈ نہیں ہے، احتیاطی دیواروں سے محروم ہے، جو کہ یقینی طور پر کراچی والوں کے لیے اب خطرے کی گھنٹیاں بجا رہے ہیں، فریاد کر رہے ہیں انتظامیہ سے خدارا ایک نظر ہماری جانب بھی کی جائے. جو فنڈ کراچی ملک پاکستان کو 70% ریونیو فراہم کر کے دیتا ہے اس میں سے 2% ریونیو جو ہے کراچی کے نالوں پر لگا دیا جائے، ان کو کور کر دیا جائے، احتیاطی دیواریں کھڑی کر دی جائے تاکہ شہریوں کا گزر بسر پوری اطمینان طریقے سے ہو سکے. ایک جانب جہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ نالہ تمام احتیاطی دیواروں سے محروم ہے، سلپوں سے محروم ہے، دوسرے ہم دیکھ رہے ہیں کہ پوری سڑک اسٹریٹ لائٹ سے بھی محروم ہے. اپنے کیمرامین کو کہوں گا کہ اس وقت روڈ کی صورتحال کے حوالے سے ناظرین کو آگاہ کرے تو پوری رات آپ دیکھ سکتے ہیں پولس موجود ہے لیکن اسٹریٹ لائٹ جو ہے کوئی یہاں پر جو ہے کرامت نہیں ہے لوگوں کو ریلیف فراہم کرنے کے لیے. لوگوں نے اپنی مدد آپ کے تحت اپنے گھروں کے آگے جو ہے لائٹس لگائی ہوئی ہے، لیکن ضلعی اور ڈسٹرکٹ لیول. ٹھیک ہے، بہت شکریہ عمر اسحاق ہمیں تفصیلات بتانے کے لیے. اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو بتائیں کہ کراچی کے علاقے گلشن اقبال کا بلاک 11 تباہی کے دہانے پر پہنچ گیا. ضلع شرکی کا علاقہ گلشن اقبال بلاک 11 کا انفراسٹرکچر تباہی کے دہانے پر پہنچ گیا، جبکہ مرکزی شاہراہیں سیوریج کے بوسیدہ نظام کے باعث تباہ حال ہیں. بڑے بڑے گڑھے یہاں کے مکینوں کا مقدر بن گئے.
शहर के दीगर इलाकों के बाद सीवरेज का नाकारे निजाम गुलशन इकबाल ब्लॉक 11 के मकीनों के लिए भी बन गया वबाले जान। उबलते गटरों के सबब जहां इलाके का हाल बेहाल है, वहीं इंतजामिया ने भी आवाम को परेशान करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। तरक्याती कामों के नाम पर सड़क को खोदा तो गया, मगर मलबा और पाइपलाइंस बेतरतीब ही सड़क पर छोड़ दी गई, जिसने मकीनों की मुश्किलात मजीद बढ़ा दी हैं। मकीन कहते हैं कि पहले मफलूज निजाम से परेशान थे, अब उनके कामों से। जी बिल्कुल, जैसा आपने बोला बिल्कुल सही फरमा रहे। जिस तरह हमारा यहाँ पे सीवरेज का सिस्टम है वो बिल्कुल सही तो नहीं करवा रहे KMC वाला या जो इंतज़ामिया है, लेकिन जब हम खुद सही करवा रहे हैं तो उल्टा आते हमसे पूछ करते। अभी रिसेंटली हमने ये करवाया तो उल्टा हमारे ऊपर दबाव कर रहे हैं कि आप लोग क्यों काम करवा रहे हैं, हमसे परमिशन क्यों नहीं लिया। जिस तरह आपके ये बैक साइड पे ये पूरा पार्क है, ये भी दिन ब दिन लोग चोरी करके जा रहे हैं चीज़ें, बेंचेस जो ग्रिल वगैरह लगे हुए हैं, जो ये मेन सीवरेज का लाइन गया हुआ है, इसका भी कोई इस तरह पुरसन हाल नहीं है। कई महीनों ये बंद होता है, कोई इसका पीछे से देखते भी नहीं है, कोई आते भी नहीं है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। कोई शहरी अपना मदद अपना खुद काम करते हैं तो उसका भी उल्टा उनके ऊपर प्रेशराइज करते हैं। जी भाई, जैसा आपने फरमाया कराची के हालात बहुत बदतर है। मैं समझता हूँ कि कुछ भी नहीं है। ये नाला है, ये जब बारिश हो जाता है तो सारे गटर उबल जाता है, ये पूरा आ जाता है, इसमें बच्चे भी गिरते हैं और गाड़ियों में ट्रैफिक सारे जाम हो जाता है। अभी ये बिल्कुल ख़राब है, कोई भी नहीं बना रहा है। पहले बनाया था वो भी कच्चा वच्चा बनाया था, फिर वो दीवार गिर गया। आगे वो अल मस्जिद कुदूस है, उसके सामने ही गटर उबल रहा है, पूरा दिन उबल रहा है, कोई बनाने वाला नहीं है। गाड़ियाँ भी जाता है, पैदल वाली भी जाता है, वहाँ कारोबार वाली भी है, नूर शहद वाला भी है, सारे परेशान है। रोज़ डेंगू वायरस का बीमार मरीज आज निकल जाता है, अस्पताल ले जाते हैं। तो उसके बाद ये KMC वाले हैं, इसके वो खंबे पे दोनों तार लगी हुए हैं, टच है, पूरा खंबा शॉर्ट कर रहा है, यानी कोई नहीं बना रहा है। आगे कोने पे भी लाइट ख़राब है, कोई भी नहीं बना रहा है। यहाँ कोई किसी का तवज्जो ही नहीं, सारे खाने पीने में मशगूल है। वाटर एंड सीवरेज बोर्ड समेत मुताल्लिका महकमों की बेहिसी का आलम तो ये है कि कई बार शिकायतें किए जाने के बावजूद भी इलाके में मुरम्मती काम तवील मुद्दत बाद अब शुरू हुआ, जो खासा सुस्त रवि का शिकार है। मकीनों ने मुतालबा किया है कि इंतजामिया इलाके में शुरू किए गए तरक्याती कामों को हंगामी बुनियादों पर पाए तकमील तक पहुँचाए, ताकि शाहरा से उनका गुजर बसर पुरइत्मीनान अंदाज में हो सके। कैमरामैन रशीद अलाना के साथ अहमद इसाक, मेट्रो वन न्यूज, कराची। और अब कुछ बात करेंगे जिला शर्की के हवाले से ही। आपको बताएं कि जिला शर्की का अजीज भट्टी पार्क ज़बूहाली का शिकार हो गया। पार्क में जगह जगह सीवरेज के पानी का राज है, जबकि मुताल्लिका इदारों की नाअहली ने मकीनों को सेहतमंदाना सरगर्मियों से भी महरूम कर दिया। शहरियों का सीवरेज का बोसीदा निज़ाम ठीक करने का मुतालबा। अंधेर नगरी चौपट राज जिला शर्की की शाहराओं के बाद अब पार्क्स भी हैं तबाहार। अमूमन पार्क सस्ती तफरी, पुरफिजा और साजगार माहौल फराहम करने के लिए होते हैं, मगर गुलशन इकबाल में अजीज भट्टी नामी एक ऐसा पार्क भी है जो सेहत के बजाय शहरियों में बीमारियां बांट रहा है। मरकजी गेट से पार्क के अहाते तक जहां तक नजर दौड़ाई जाए सीवरेज का काला पानी ही दिखाई देता है, जहां नाकारा सीवरेज लाइन्स की दुरुस्तगी के इकदाम करने वाला कोई नहीं। शहरी कहते हैं कि सेहत तो नहीं, मगर यहाँ आए तो बीमारियां जरूर घरों को लेकर जाएंगे। पार्क हैं तो वो सिर्फ चर्चियों के लिए, हीरोइनियों के लिए, पौंडरियों के लिए। पार्क है तो आपके सामने उधर क्या है, आप खुद भी देख रहे हैं, गटर भरे में। मेरे फ्लैट में देख लें पार्क व्यू के अंदर, आप एवर्शन के बराबर में ही है, इतना पानी खड़ा हुआ है और कोई भी पार्टी आती है अपने लिए। भाई नमाजियों के लिए परेशानी है, नमाजी कैसे आ रहे हैं, औरतें कैसे आ रही हैं, कैसे जा रही हैं, कैसे मुश्किलात पेश आ रही हैं यहाँ पे, लेकिन कोई किसी को हल नहीं है इस चीज का। गुंजानाबाद इलाके में पार्क की ज़बूहाली और हालत जार इस तरफ इशारा कर रहा है कि मुताल्लिका महकमों समेत इंतजामिया अपने जिले के साथ मुखलिस नहीं, जो कि इंतजामिया के मुंह पर जोरदार तमाचे के मुतरादिफ है। कैमरामैन रशीद अलाना के साथ अहमद इसाक, मेट्रो वन न्यूज, कराची। और अब कुछ बात करेंगे जिला बस्ती के इलाके लियाकताबाद के हवाले से। आपको बताएं कि जिला बस्ती के इलाके लियाकताबाद में सफाई सुथराई की इस वक्त अबतर सूरत हाल है, जबकि रिहायशी इलाकों को साफ सुथरा माहौल फराहम करना बल्दियाती इदारों के लिए अब फ़कत चैलेंज बन गया। लियाकताबाद की गलियों में 4-4 फुट ऊंचे कचरे के ढेर लग गए। कचरे के अंबार से गुजरना मकीनों का मुकद्दर बन गया। गटर चौक, गलियों में कचरे के ढेर और सीवरेज का बोसीदा निजाम शहर कराची का मुकद्दर बन गया। ये है शहर कायद के इलाके लियाकताबाद की गलियां, जहां 4-4 फीट कचरा शहरियों का जीना हराम कर रहा है, जहां गंदगी के ढेर इलाके के रिहायशियों में नई बीमारियों को भी जन्म दे रहे हैं। इस मौके पर शहरियों ने कहा कि सीवरेज की लाइनें चौक है, कचरा भरा पड़ा है, हमारी सुनता ही कौन है। दरवाजे बंद हैं, इतनी गंदगी है, इतनी बीमारी फैल रही है, इसका कोई हिसाब नहीं है।
اور آپ جا کے اس کو دیکھیں کم سے کم 4 فٹ کچرا ہے 8/462 کی گلی میں. یہ کافی ٹائم ہو گیا اس کو, تقریباً 6 مہینے ہو گئے. کمپلینیں بھی کری ہیں, سب کچھ کرا ہے, کوئی نہیں اٹھا رہا. اس کچرے کی وجہ سے کہیں کوئی المناک حادثہ نہ ہو جائے, کیونکہ سارا سیوریج کا نظام, گٹر لائن ساری بند ہے, چوک ہیں, گیس کا نظام کی جو لائن ہے ساری بند پڑی ہیں, میٹر ریڈنگ کوئی لے نہیں سکتا, آئے دن پانی بھر جاتا ہے میٹروں میں, پریشانی ہے, بیماری پھیل رہی ہیں. یعنی دروازے بالکل لاک ہے, کوئی کھولتا ہی نہیں, کھولے گا کیسے, اتنا کچرا ہے. لیاقت آباد میں جو کچرا گلیوں سے نکالا جاتا ہے وہ بھی شاہراہوں پر ہی چھوڑ دیا جاتا ہے, جس کی وجہ سے نہ صرف علاقہ مکین بلکہ مسافر بھی کافی پریشانیوں کا شکار ہے. علاقے میں جگہ جگہ گندگی کے ڈھیر اور ان سے اٹھتے تعفن سے شہریوں کی جان کب چھڑوائی جائے گی یہ کوئی نہیں جانتا. کیمرہ مین سید تابش کے ساتھ سید نعمان گل, میٹرو ون نیوز, کراچی. اور ساتھ ہی آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ کراچی کے علاقے لانڈی ٹاؤن میں کچرے اور ناکارہ سیوریج سسٹم نے شہریوں کی مشکلات میں مزید اضافہ کر دیا, جبکہ شہر میں کھلی کچہریاں بھی عوام کی پریشانیاں دور کرنے میں ناکام ہو گئیں. شہر قائد میں کچرے کے ڈھیر, ابلتے گٹر اور ناکارہ سیوریج نظام نے عوام کی پریشانیاں مزید بڑھا دی. کراچی کے علاقے لانڈی ٹاؤن میں بھی سیوریج کا پانی جمع ہو گیا. مختلف مقامات پر جگہ جگہ کچرے کے ڈھیر علاقے میں مختلف بیماریاں پیدا کرنے لگے. بلدیاتی مسائل سے پریشان شہریوں نے کہا کہ کھلی کچہریوں کے نام پر بے وقوف بنایا جا رہا ہے. ہمارے مسائل جو کہ تو ہے, ہم ایسی کسی کھلی کچہری کو نہیں مانتے جہاں ہمیں بلایا ہی نہیں جاتا. مسائل اتنے بڑے ہیں, کچرا پڑا ہوا ہے, کتے اتنے سارے گھوم رہے, لوگوں کاٹ رہے, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے یار, سمجھے. انسان آگے معلومات تو کرو ادھر کیا ہو رہا ہے. پوری گندگی گٹر سیوریج لینے کا اتنا نظام خراب ہے, سمجھے, حد سے زیادہ نظام خراب ہو چکا ہے. کھلی کچہری کرنا ہے لانڈی میں بھی آ کے کرو, سمجھے, ایک ہی جگہ نہیں ہوتا مسئلہ. مسائل تو پورے شہر کے ہیں بھیا. نہیں, ایک کھلی کچہری تو آبادی کے اندر ہونی چاہیے. گراؤنڈ ہال کے اندر تو کس کو کیا پتا کہ ہال کے اندر کیا ہو رہا ہے. لوگ تو سمجھے شادی کا پروگرام ہو رہا ہے. یہاں پر آئیں, یہ لانڈی 6 کا علاقہ ہے, یہاں یہ کچرا کنڈی ہے. لوگ کچرا کنڈی سے باہر پورا روڈ پہ کچرا آ جاتا ہے, اور اسی کی لائن, اسی کے نیچے سے پانی کی لائن جا رہی ہے. سارا سیوریج کا پانی اس کے اندر مرتا ہے لائن کے اندر, پھر گٹر کا پانی آتا ہے. यहाँ पर आके देखें हमारी गली में पानी भरा हुआ है, ठीक है ना. आगे पीछे कहीं भी चले आए, सब जगह पानी भरा हुआ है. यहाँ पर आए तो देखें ना, अपनी आंखों से देखें. ये हालों में आके के कहते कवरेज करना है, यहाँ को कवरेज कोई होती है. इलाकों में आए ना, इलाकों में आके देखें तो उनको पता चले कि इलाकों में क्या मसले मसाइल है. क्या لانڈی میں نہ ہی تفریحی پارکس اپنی صحیح حالت میں موجود ہیں, نہ ہی کھیلوں کے گراؤنڈ پر کوئی بلدیاتی نمائندے توجہ دینے کو تیار ہیں. شہر کو کچرے اور سیوریج کی گندگی سے آزاد کرنے کے حکومتی دعوے آخر کب پورے ہوں گے یہ بات کسی کو معلوم نہیں. ضلع ملیر کھوکھرا پار نمبر 4 میں واقع پارک بھی انتظامیہ کی نااہلی کا شکار ہو گیا. پارک میں نہ جھولے موجود ہیں, نہ ہی گھاس کا کوئی نام و نشان ہے. انتظامیہ کی غیر سنجیدگی کے سبب ضلع ملیر تباہ ہونے لگا. کراچی کے علاقے کھوکھرا پار نمبر 4 میں واقع پارک بھی متعلق افسران کی نااہلی کا شکار ہو گیا. پارک میں نہ جھولے موجود ہیں, نہ ہی گھاس, جس کے باعث شہری تفریحی سہولت سے بھی محروم ہو گئے. پارک کی خستہ حالی پر بات کرتے ہوئے علاقہ مکینوں نے بتایا کہ اس پارک میں ہم کھلی فضا میں سانس لینے آتے تھے, لیکن اب تو اس پارک میں کچھ بھی موجود نہیں. تقریباً 10-12 سال ہو گئے اس کے حال برے ہیں. کوئی اس کا ولی وارث نہیں ہے, پوچھنے والا نہیں ہے. آپ دیکھ رہے ہیں جگہ جگہ یہ آپ کچرے دیکھ رہے ہیں. اس کے علاوہ یہاں پہ جو ہے نا منشیات وغیرہ لوگ کرتے ہیں بیٹھ کے. ہم تو یہ کہنا چاہیں گے, سر علاقے کے لوگ ہیں, ہم لوگ چاہتے ہیں کہ یہ اچھا جس طرح پہلے بنا ہوا تھا اس طرح خوبصورت بن جائے. پارک عوام کی سہولت کے لیے بنایا گیا تھا, لیکن یہاں کا جو گارڈ تھا وہی چور تھا. اس نے سارا سامان یہاں پہ جو ہے نکال کے بیچ دیا, تو پارک کے اندر کیا بچے گا. آپ خود بتائیں, 28-29 لاکھ روپے خرچہ کرا تھا یہاں پہ عوام کی سہولت کے لیے, بچوں کے لیے, کھیلنے کے لیے, یہ فیملی کے لیے. لیکن جو یہاں کا گارڈ تھا وہی چور تھا. اب بتاؤ یہاں کا کون اپنا وہ بچے گا یہاں پہ صحیح. کچرا دیکھو, یہ دیکھو ادھر کچرا کتنے, پہلے کچرا اتنا تھا ہی نہیں, ابھی دیکھو کتنا کچرا سب پھینکتے ہیں. دیکھ, ہمیں یہ پارک بنانا ہے, بس ہمیں بنا کے دے پارک. بلدیاتی نمائندوں کی عدم دلچسپی اور غفلت کے سبب کراچی کے پارک ایک ایک کر کے زب و حالی کا شکار ہو رہے ہیں, جبکہ پارکوں کی خستہ حالی دور کرنے کو نہ سندھ حکومت تیار ہے, نہ ہی متعلق افسران. خبریں اور بھی ہیں, شامل کریں گے اس بریک کے بعد. آپ رہیے بلدیاتی خبروں کے ساتھ. ویلکم بیک. خبروں کے سلسلے کو اسی طرح آگے بڑھائیں گے, اور ابھی آپ کو بتائیں کہ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کے معاون خصوصی سلمان عبداللہ مراد نے کہا ہے کہ
मुलाजमीन के हुकूक के हवाले से सबसे ज़्यादा कवानीन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में बनाए गए। इसका हिस्सा होने के सबब यह एहसास हमारी तरबियत में शामिल है। सीनियर अफसर जावेद अख्तर खत्री के रिटायरमेंट के मौके पर मुनक्किदा तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आला सिंध के मुआविन खुसूसी सलमान अब्दुल्ला मुराद ने कहा कि हमारा मुआशरा तख्लीक की तो तारीफ़ करता है मगर तख्लीक को वजूद देने वाले खालिक को नज़रअंदाज कर देता है। सियासी सफ़र में सैकड़ों प्रोजेक्ट जिनको तामील किया गया जो आवाम के ज़ेर इस्तेमाल है उनको बनाने वाले सरकारी एहलकार यानी इंजीनियर्स और अमला है, लेकिन अपने 4 साला दौर में हमने एक रिवायत की बुनियाद डाली कि रिटायर्ड होने वाले मुलाजिम को एजाज़ के साथ रवाना किया जाए। ये सिलसिला ताहाल जारी है। ये कोई एहसान नहीं, तमाम जिंदगी इदारे के लिए वक्फ कर देते हैं। इनके रुखसत पर यह एजाज़ इन्हें मिलना चाहिए। ज़िला कौंसिल में 4 साला दौर में सिंध भर में इम्तियाजी मकाम पर था जो आज तक बरकरार है। इसका क्रेडिट एडमिनिस्ट्रेटर, चीफ ऑफिसर और उनकी टीम को ना देना ज्यादती के मुतरादिफ होगा। मुलाजमीन के हुकूक के हवाले से सबसे ज्यादा कवानीन पीपल्स पार्टी के दौर में बनाए गए। इसका हिस्सा होने के सबब यह एहसास हमारी तरबियत में शामिल है। इस मौके पर एडमिनिस्ट्रेटर जिला कौंसिल कराची नूर हसन जोगियों का कहना था कि मेरी कामयाबी मेरी टीम से ही मुंसलिक है। जो भी उमूर अवामी मफदात के ज़ेर इंतज़ाम जिला कौंसिल के होते हैं उनको अमला ही सरअंजाम देता है। हर स्कीम के आगाज से इख्तिताम तक अपने तजुर्बे को इस्तेमाल करते हुए स्कीम को मुकम्मल करते हैं ताकि अहले इलाका इनसे फैज़याब हो। तमाम उम्र इदारे को दे देते हैं। बहुत से समाजी मसाइल का इन्हें भी सामना करना पड़ता है मगर तमाम परेशानियों के बावजूद चेहरे पर मुस्कान लिए अपना फ़र्ज एहसन तरीके से अंजाम देते हैं। रिटायरमेंट पर इनको ये एजाज़िया देना ज़िला कौंसिल की बेहतरीन रिवायत है जिसको हमेशा जारी रखा जाएगा। तकरीब से चीफ ऑफिसर अयाज हमीदुल्लाह बलोच, एडमिनिस्ट्रेटर डीएमसी मली रियाज अहमद खत्री, डिस्ट्रिक्ट इंजीनियर सैयद आसिफ शाह, रिटायर्ड होने वाले सीनियर अफसर जावेद अख्तर खत्री, डायरेक्टर एडमिन शरीफ शेख, मसीउल्लाह शाह, मजर शाह, आफाक खान ने भी शिरकत की। और अभी आपको बताएं कि डिप्टी कमिश्नर ईस्ट आसिफ जान सिद्दीकी ने कहा है कि जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर मसाजिद के अतराफ सफाई सुथराई और जुलूस की गुजरगाहों पर तामीर और मुरम्मत के कामों को बर वक्त मुकम्मल करने के साथ साथ आवाम को बेहतरीन सहूलियात की फराहमी मुमकिन बनाने के लिए तमाम यूटिलिटी सर्विसेज फराहम करने वाले इदारे, उलमाए कराम और मुंतज़मीन की मुशावरत से इंतजामात को हतमी शक्ल देने के लिए हंगामी बुनियादों पर इक़दामात को यकीनी बनाएं। एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया शर्की शुएब अहमद मलिक और म्यूनिसिपल कमिश्नर गुलाम सरवर राहपूटो के हमरा जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतजामात के हवाले से मुनक्किदा इजलास की सदारत करते हुए डिप्टी कमिश्नर आसिफ जान सिद्दीकी ने असिस्टेंट कमिश्नर को हिदायत की कि जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतजामात की निगरानी करें। उलमाए कराम ने जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से इंतजामात के हवाले से इजलास के इनेकाद को खुश आइन करार देते हुए कहा कि वो उम्मीद करते हैं कि डिस्ट्रिक्ट ईस्ट की हदूद में मौजूद तमाम मसाजिद के अतराफ और जुलूस की गुजरगाहों पर सफाई सुथराई, रोशनी की फराहमी, सीवरेज के निज़ाम की बेहतरी और तामीर और मुरम्मत के हवाले से मिसाली इक़दाम किए जाएंगे। एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया शर्की शुएब अहमद मलिक ने उलमाए कराम को यकीन दहानी कराते हुए कहा कि उलमाए कराम की मुशावरत से तमाम तर इंतजामात को कबल अज वक्त मुमकिन करने के लिए तमाम तर दस्तियाब वसाइल को बरोए कार लाया जाएगा। इस मौके पर रेंजर्स और पुलिस के आला अफसरान ने यकीन दहानी कराते हुए कहा कि जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर मसाजिद के अतराफ और इस मौके पर निकाले जाने वाले जुलूसों को फुल प्रूफ सिक्योरिटी फराहम की जाएगी। इजलास में KMC कंटोनमेंट बोर्ड शाह फैसल, असिस्टेंट कमिश्नर के इलेक्ट्रिक के जिम्मेदारान, इदारा फराहमी नकासियाब, सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के जिम्मेदारान, फायर ब्रिगेड, ईधी, छीपा, सैलानी के अलावा रेंजर्स और पुलिस के आला अफसरान के साथ साथ उलमाए कराम भी शरीक थे। एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया गरबी अब्दुल हलीम जागरानी ने कहा है कि बल्दिया गरबी के हुदूद में मौजूद तमाम मसाजिद, इमाम बारगाहों, स्कूलों, कॉलेजों, अस्पतालों, मार्केटों और गली कूचों में स्प्रे के अमल को यकीनी बनाया जाए।
म्यूनिसिपल कमिश्नर बल्दिया गरबी अशफाक मल्लाह के हमरा स्प्रे मुहिम के इफ्तिताह के मौके पर एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया गरबी अब्दुल हलीम जागिरानी ने कहा कि अवाम डेंगू वायरस से एहतियात के लिए तदाबीर इख्तियार करे, अपने घरों में मौजूद साफ पानी को ढाँप कर रखे, जबकि रात को सोने के लिए मच्छरदानी का इस्तेमाल लाजमी तौर पर करें। ये मच्छर चूँकि बिलुमूम सुबह और मगरिब के वक्त अंधेरे में नमूदार होता है, लिहाजा इन औकात में खुसूसी एहतियात की जाए। अपने घरों में मच्छर मार स्प्रे और जिस्म के खुले हिस्सों पर मच्छर के काटने से बचाने वाला तेल लाजमी इस्तेमाल करें। बल्दिया गरबी के तमाम इलाकों में जहां जहां जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से तकरीबात और महफिल मुनक्किद हो रही हैं, वहां जरासीम कुछ अद्वियात के स्प्रे को यकीनी बनाने के लिए तमाम अफसरान और अमला अपनी मौजूदगी को यकीनी बनाएं। ऐसे तमाम मकामात जहां मच्छरों और दीगर हशरात की अफजाइश का अंदेशा हो, खुसूसी तौर पर उन मकामात पर स्प्रे के अमल को यकीनी बनाया जाए। इस मौके पर उनके हमरा मुताल्लिका बल्दियाती अफसरान भी मौजूद थे। इस मौके पर रुकन सिंध असम्बली अदील शहजाद और दीगर अफसरान भी मौजूद थे। एडमिनिस्ट्रेटर डीएमसी साउथ डॉक्टर अफशर रुबाब सैयद ने कहा है कि मसाजिद के अतराफ सफाई और स्ट्रीट लाइट्स की दुरुस्तगी के लिए कामों का आगाज कर दिया गया है। म्यूनिसिपल कमिश्नर साउथ अख्तर अली शेख के हमरा लियारी के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करते हुए एडमिनिस्ट्रेटर जुनूबी अफशर रुबाब सैयद ने कहा कि लियारी हमारा घर है, यहाँ की आवाम को दरपेश बल्दियाती मसाइल के हल के लिए तमाम दस्तियाब वसाइल और अफरादी क़ुव्वत को इस्तेमाल करते हुए तरक्याती मंसूबों पर अमल दरामद किया जा रहा है, जिनकी तकमील से बहुत जल्द लियारी के बाशिंदे यहाँ मस्बत तब्दीली महसूस करेंगे। मसाजिद के अतराफ सफाई और स्ट्रीट लाइट्स की दुरुस्तगी के लिए कामों का आगाज कर दिया गया है, जबकि जुलूस की गुजरगाहों के अतराफ कायम तजावुज़ात हटाने और चौकिंग मिटाने का अमल भी जारी है। दौरे के मौके पर पीपल्स पार्टी कराची डिवीजन के सेक्रेटरी जावेद नागौरी, डिस्ट्रिक्ट साउथ के सदर खलील हूत और सिटी एरिया PS 108 के सदर हाजी अब्दुल मजीद बलोच ने एडमिनिस्ट्रेटर साउथ डॉक्टर अफशर रुबाब सैयद से मुलाकात भी की और लियारी के मसाइल से भी डॉक्टर अफशर रुबाब सैयद को आगाह किया गया। जावेद नागौरी, खलील हूत और हाजी अब्दुल मजीद बलोच ने लियारी के मसाइल के हल के लिए खुसूसी तवज्जो देने पर एडमिनिस्ट्रेटर साउथ से इजहार तशक्कुर करते हुए उन्हें अपने मुकम्मल ताउन का यकीन भी दिलाया। एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया शर्की शुएब अहमद मलिक ने कहा है कि महमूदाबाद में मौजूद बल्दियाती मसाइल के हल को फौरी तौर पर यकीनी बनाने के लिए अफसरान अपना भरपूर किरदार अदा करें। बेहतर बल्दियाती खिदमात की फराहमी के जरिए महमूदाबाद के मकीनों को रिलीफ फराहम किया जाए। डिप्टी कमिश्नर ईस आसिफ जान सिद्दीकी, म्यूनिसिपल कमिश्नर गुलाम सरवर राहपूटो, डायरेक्टर म्यूनिसिपल सर्विसेज तौकीर अब्बास, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर MND इम्तियाज़ भुट्टो, डायरेक्टर आगा समी, जफर इकबाल और दीगर के हमरा महमूदाबाद की मरकजी शहरा और गलियों के मुआयने के दौरान उन्होंने महमूदाबाद की मरकजी सड़क को फौरी दुरुस्त करने की हिदायत जारी की। वाटर एंड सेवरेज बोर्ड के अफसरान को हिदायत की गई कि वो महमूदाबाद में सेवरेज मसाइल दूर करने के लिए फौरी इकदामात बरोए कार लाएं। उन्होंने सेवरेज डिस्पोजल की लाइनों का भी मुआयना किया और ज़रूरी हिदायत जारी करते हुए कहा कि सेवरेज डिस्पोजल के हवाले से ऐसे काम किए जाएं कि आवाम को बार बार मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। स्ट्रीट लाइट्स की दुरुस्तगी समेत दीगर बल्दियाती उमूर को बेहतर बनाने के हवाले से भी मौके पर ही अहकामात जारी किए गए। इस मौके पर अफसरान महमूदाबाद के हवाले से ब्रीफिंग देते हुए बताया कि बल्दियाती खदमात की फराहमी के हवाले से हर मुमकिन कोशिश करके अहकामात की बजावरी को यकीनी बनाया जाएगा। उन्होंने सेवरेज समेत दीगर बल्दियाती मसाइल के हल के हवाले से मुकम्मल आगाही फराहम की और बताया गया कि किस तरह महमूदाबाद के मसाइल के हल को यकीनी बनाया जा सकता है। इस मौके पर उनके हमरा एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सेवरेज मसूद काजमी, असिस्टेंट कमिश्नर अस्मा बतूल, साबिक UC वाइस चेयरमैन डॉक्टर नदीम और दीगर अफसरान भी मौजूद थे। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के मैनेजिंग डायरेक्टर जुबैर अहमद चन्ना ने कहा है कि सफाई मुहिम के जरिए जिला कोरंगी और जिला वस्ती के एक एक पॉइंट को साफ करेंगे। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के मैनेजिंग डायरेक्टर जुबैर अहमद चन्ना की हिदायत पर जिला कोरंगी और जिला वस्ती में 15 रोज़ा मुहिम का आगाज कर दिया गया है। एडमिनिस्ट्रेटर जिला कोरंगी और एडमिनिस्ट्रेटर जिला वस्ती की दरख्वास्त पर सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड ने मशीनरी जिसमें शावल, ट्रॉलियाँ, ट्रैक्टर ब्लेड, डंपर और लोडर शामिल हैं, UC वाइज मुहैया कर दिए हैं। जुबैर चन्ना ने कहा कि UC वाइज तमाम कचरा कुंडियाँ और जगह जगह जमा शुदा कचरा उठाया जाएगा। सफाई मुहिम के जरिए जिला कोरंगी और वस्ती के एक एक पॉइंट को साफ करेंगे।
اور ابھی آپ کو بتائیں کہ ڈی ایچ اے نے ساحل سمندر کو صاف کرنے کی 3 روزہ بیچ کلیننگ ڈرائیو 2021 کا آغاز کر دیا، جس میں ڈی ایچ اے کے اسکولز کالجز کے طلباء اور طالبات نے بھرپور تعداد میں حصہ لیا۔ ساحل کنارے موجود کچرا جو سمندر کے لیے آلودگی کا باعث بنتا ہے، جسے صاف کرنے کا بیڑا ڈیفنس ہاؤسنگ اتھارٹی کراچی نے اٹھا لیا۔ ترجمان ڈی ایچ اے کے مطابق بیچ کلیننگ ڈرائیو 2021 کے عنوان سے ساحل سمندر سے گندگی اور کچرا صاف کرنے کی مہم کا آغاز کر دیا گیا۔ اور اسی کے ساتھ بلدیاتی خبروں سے فی الحال